स्वागत करुछि मो चैनल संस्कृति एवं परंपरा को। उदये ब्राह्मण रूपम मध्याह्ने त्वं महेश्वरम अस्तमाने स्वयं विष्णु त्रिमूर्तिं च दिवाकरम। माघ सप्तमी बा तिल सप्तमी। सूर्यंकर स्वनक्षत्र दिवस हेउछि माघ सप्तमी। सूर्य सकल शक्तिर आधार होइथिबारु पुराण जुगठारु आरंभ करी प्राचीन इतिहास एवं आजि मध्य सूर्यंकर उपासना देखिबाकू मिले। विशेषतः जन्मतिथि अवसर रे एहा भारतर सर्वत्र पालित होइथाय। आम राज्यर लोक संस्कृति रे सूर्यदेव और सूर्य उपासनार गुरुत्व और प्रसिद्धि रहिछि। माघ सप्तमी रे पवित्र चंद्रभागा तीर्थ रे बुड़ पकाई उदित सूर्यंक किरण लाभ करिबा, समस्त प्रकार पापरु मुक्ति पाइबा तथा रोग और पीड़ा निवारण पई लोकंक समागम चंद्रभागा यात्रा भावे परिचित। समय बदली थिले मध्य एही परंपरा आजि भी प्रचलित। एही पुण्यतिथि रे धर्म, कला, स्थापत्य और संस्कृतिर पीठ अर्क क्षेत्र, कोणादित्य सूर्य क्षेत्र, मित्रबान क्षेत्र, कोणार्क रे श्रद्धालु भक्त माने सूर्य नारायण को पूजार्चना करी नवग्रह को पूजा मध्य करिथांती। एही माघ सप्तमी बुड़ पुण्यदायक और आनंदवर्धक। एही पवित्र तिथि रे तिल लगाई दान धर्म कले कोटि गोदानर पुण्य मिले बोली विश्वास। तिलर व्यापक व्यवहार पाई एही तिथि मध्य ख्यात तिल सप्तमी नामरे। पूज्य सूर्यदेवंक रथरे सप्ताश्व संयुक्त होइथिबा कारणरू एही तिथि मध्य रथ सप्तमी। सहस्र सहस्र वर्ष धरी एपरी धर्म भावना जनसाधारण को निष्ठा और पवित्रतारे उद्बुद्ध करी आसुछि। माघ सप्तमी सूर्यदेवंकु रोगनाशक बोली वेद पुराण रे उल्लेख रहिछि। तेणु शरीर को निरोग रखिबा पाई माघ सप्तमी रे पवित्र नदी तीर्थस्थली रे बुड़ पका जाइथाय। एही दिन पवित्र स्नान परे सूर्यदेवंकु दीपदान करिबा द्वारा अशेष पुण्य मिलिथाय। एही दिन सूर्य पूजा करिबा सह बिना लवणयुक्त खाद्य भोजन कले रोगरु मुक्ति मिलिथाय एवं ऋणरु मुक्ति मिलिबा सह अर्थाभाव दूर होइथाय। एही दिन दानर मध्य विशेष महत्व रहिथाय। आजि गरीब कुष्ठ रोगी को साहाय्य दान खाद्यपेय द्वारा संतुष्ट करंतु। एही माघ सप्तमी महत्व को नहीं एक विशेष पौराणिक कथा रहिछि। प्राचीन काल रे इंदुमती नामक एक बेश्या थिला। इंदुमती ऋषि वशिष्ठଙ୍କ पाखକୁ ଯାଇ किपरि पापरु मुक्ति मिलिबो एवं मोक्ष प्राप्ति किपरि तार होई पारिबो बोली प्रश्न करिथिला। ऋषि इंदुमती को माघ सप्तमी द्वारा मोक्ष प्राप्तिर मार्ग खोली पारे बोली उपदेश देइथिले। मानव जातिर मुक्ति, सौंदर्य और सौभाग्य वृद्धि पाई माघ सप्तमी रे पवित्र स्नान कले अशेष पुण्य मिलिथाय। एही व्रत निष्ठार सह करिबा द्वारा इंदुमती देह त्याग परे स्वर्गलोकरे स्थान पाइथिले एवं सहस्र अप्सरा मानकर नायिका होइथिले। सेही दिन ठारू प्रत्येक नरनारी माघ सप्तमी रे पवित्र स्नान करंती। एही अलभ्य स्नान द्वारा सूर्यदेवंक कृपारू शरीर आरोग्य रहिबा सह मोक्ष प्राप्तिर मार्ग प्रशस्त होइथाय। कोणार्क रे आजि सूर्यदेवंक रथयात्रा आयोजित होइथाय। आजि अर्क क्षेत्र रे श्री ऐश्वानेश्वर, श्री दक्षिणेश्वर और त्रिवेणीश्वरंक चलंती प्रतिमा प्रथमे स्नान करिबा परे पवित्र बुड़ प्रारंभ होइथाय। आजि चंद्रभागारे अलभ्य स्नान करी सूर्यदेवंकु दर्शन कले अक्षय पुण्य मिलिथाय। आजि मध्य श्री लिंगराज और लोडू बाबांक मंदिर रे सप्तमी यात्रा आयोजित होइथाय। आजिठारु खंडगिरी रे पूर्णमी पर्यंत कुंभ मेला आयोजित होइथाय। तेणु खंडगिरी साधु सन्थंकर
ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ। ଆଜି ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଖଣ୍ଡଗିରି ପ୍ରସାଦ ରୂପେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ବଣ୍ଟାଯାଏ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କୁମୁଡ଼ାରେ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପାସନା ଓ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ମାଘ ସପ୍ତମୀ ଆମ ପରମ୍ପରାର ପ୍ରତୀକ। ମାଘ ସପ୍ତମୀ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ତୀର୍ଥ ସ୍ନାନ ଓ ଆଳତୀ ଦର୍ଶନ। ପଦ୍ମ ପୁରାଣର ପ୍ରାଚୀ ମାହାତ୍ମ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଅର୍କ ତୀର୍ଥ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ସେହି ଅର୍କ ତୀର୍ଥ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ତୀର୍ଥ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ସ୍ୱର୍ଗର ପୁଣ୍ୟତୋୟା ସରସ୍ୱତୀ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକରେ ପ୍ରାଚୀ ନାମରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥିଲେ। ତାପରେ ଏହା ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା, କାଦୁଆ ଓ ଶେଷରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ନାମରେ କୋଣାର୍କ ନିକଟରେ ସମୁଦ୍ରରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଶାମ୍ବ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ନଦୀ କୂଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପାସନା କରି କୁଷ୍ଠ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଶାମ୍ବ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମଣି ବିଗ୍ରହ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ତାଙ୍କର ସେହି ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନା କରାଇ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ନଦୀ ତୀରରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଶାମ୍ବଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଏକ ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥ ରୂପେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଆସିଛି। ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ମହାଭାରତର ବନ ପର୍ବରେ ଅର୍କ କ୍ଷେତ୍ର ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ମକର ମାସ ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ମାଘ ମାସ ସପ୍ତମୀ ତିଥିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଅର୍କ ନାମକ ଏକ ଦୈତ୍ୟକୁ ପାତାଳକୁ ଚାପିଥିଲେ ଏହି ତୀର୍ଥସ୍ଥଳୀରେ। ତେଣୁ ଏହାର ନାମ ଅର୍କ ତୀର୍ଥ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାଘ ଶୁକ୍ଳ ସପ୍ତମୀ ଦିନ ଏହି ତୀର୍ଥରେ ପବିତ୍ର ସ୍ନାନ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ କୋଣାର୍କକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ନାମରେ ବିଦିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଦିନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଏ। ପଦ୍ମ ପୁରାଣର ପ୍ରାଚୀ ମାହାତ୍ମ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ନିଜର ପାପ ମୋଚନ ନିମନ୍ତେ ଅର୍କ ତୀର୍ଥରେ ତପସ୍ୟା କରି ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିଥିଲେ। ମହାଦେବ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ତପସ୍ୟା କରି ବ୍ରହ୍ମାଶିର ଛେଦନ ଜନିତ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଶିବଙ୍କୁ ଅର୍କ ତୀର୍ଥର ମହାତ୍ମ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଛନ୍ତି, ଅର୍କ ତୀର୍ଥର ଯେତେ ପୁଣ୍ୟ ମୁଁ କହିବାକୁ ନୋହେ କ୍ଷମ। ମାଘ ମାସର ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ସପ୍ତମୀ ହୋଇଲେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। ତିଳ ଲଗାଇ କଲେ ସ୍ନାନ, ତିଳେ ଦେଲେ ଦାନ ଭୋଜନ। କୋଟି ଗଦାନ ଫଳ ପାଇ, ତା ଦେହେ ବ୍ୟାଧି ନ ଲାଗଇ। ଅପୁତ୍ରୀ ନାରୀ କଲେ ଦାନ, କଳେ ତା ହୁଅଇ ନନ୍ଦନ। ଅର୍କ ତୀର୍ଥରେ ସ୍ନାନ କରି, ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟାରୁ ହୋଏ ପାରି। ମାଘ ଶୁକ୍ଳ ସପ୍ତମୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ତିଥିରେ ଅର୍କ ତୀର୍ଥରେ ସ୍ନାନ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ବାତ ରୋଗରୁ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରେ। କୁହାଯାଏ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମରୁ ବି ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାଘ ସପ୍ତମୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର କୋଣାର୍କ ନିକଟସ୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ ପବିତ୍ର ବୁଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ସମାଗମ ହୋଇ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ ବୁଡ଼ ପକାଇ ତୀର୍ଥଜଳରେ ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଇ ଦାନ ଧର୍ମ କରି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଯାତ୍ରା ବା ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ମେଳା ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏହି ମେଳା ଉପଲକ୍ଷେ ପୂର୍ବେ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ଏକ ବିମାନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ତୀର୍ଥକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରତିମାଙ୍କ ସହ କୋଣାର୍କର ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ଓ ଅଷ୍ଟଚଣ୍ଡୀ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ତୀର୍ଥକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ଏହି ରଥଯାତ୍ରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିରଳ। ବ୍ରହ୍ମ ପୁରାଣରେ ଏହା ସୌର ଗୁଣ୍ଡିଚା ନାମରେ ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରିଛି। ପ୍ରଥମେ ଉପରୋକ୍ତ ଦେବଗଣମାନେ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରିସାରିବା ପରେ ଭକ୍ତଗଣ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳିର ପ୍ରକମ୍ପିତ ଧ୍ୱନିରେ ବୁଡ଼ ପକାଇଥାନ୍ତି। କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିଯିବା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତିମା ଦ୍ୱୟକୁ ପୁରୀ ନିଆଯାଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ନଦୀଟି ପୋତି ହୋଇ ତାର ସତ୍ତା ହଜାଇ ବସିଲାଣି। ତଥାପି ଏଠାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାଘ ସପ୍ତମୀ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ବୁଡ଼ ନାମରେ ପାଳିତ ହୋଇଆସୁଛି।
ମାଘ ସପ୍ତମୀ ତିଥିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଖଣ୍ଡଗିରିଠାରେ 9 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଏକ ଯାଗଯଜ୍ଞ ଓ ବିରାଟ ମେଳାର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥାଏ। ପୌରାଣିକ ତଥ୍ୟାନୁସାରେ କୃଷ୍ଣପୁତ୍ର ଶାମ୍ବ ମାଘ ସପ୍ତମୀ ତିଥିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସମାପନ ପୂର୍ବକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିବା କପିଳ ମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। ମହାମୁନି କପିଳ ଶାମ୍ବଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡ କ୍ଷୀରି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଖଣ୍ଡ କ୍ଷୀରି ନାମର ଅପଭ୍ରଂଶ ହୋଇ ଏହା ଖଣ୍ଡଗିରି ନାମ ଧାରଣ କରିଥିବା ଜନଶ୍ରୁତିରୁ ଜଣାଯାଏ। ଅଦ୍ୟାପି ଏଠାରେ କପିଳ ମୁନିଙ୍କ ପୂଜିତ ଶିବଲିଙ୍ଗଙ୍କୁ କପିଳେଶ୍ୱର ନାମରେ ଉପାସନା କରାଯାଉଛି। ଏହି ମାଘ ସପ୍ତମୀ ତିଥିରେ ସାଧୁସନ୍ତମାନେ ଏକତ୍ର ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ଆଲୋଚନା ଓ ଯାଗଯଜ୍ଞରେ ଭାଗ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଧାର୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ମାଘ ସପ୍ତମୀ ଦିନ ଯାଜପୁରର ପୁଣ୍ୟତୋୟା ଦଶାଶ୍ୱମେଧ ଘାଟରେ ମଧ୍ୟ ବୁଡ଼ ପକାଇ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବାର ଦେଖାଯାଏ। ରାଉରକେଲା ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ବେଦବ୍ୟାସରେ ଶଙ୍ଖ କୋଏଲର ମିଶ୍ରଣ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ବୁଡ଼ ଦିଆଯାଇ ଅଶେଷ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ଆହୁରି ଅନେକ ସ୍ଥଳୀରେ ସପ୍ତମୀ ବୁଡ଼ ଦେଇ ବ୍ରତଧାରୀମାନେ ମହାପୁଣ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉତ୍ତରାୟଣ ଗତିରେ ମାଘ ମାସ ଏକ ପୁଣ୍ୟର ମାସ। ତ୍ରିବେଣୀ ଅମାବାସ୍ୟା, ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ, ମାଘ ସପ୍ତମୀ ଇତ୍ୟାଦି ପୁଣ୍ୟ ଦିବସମାନ ମାଘ ମାସର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥାଏ। ଇତିହାସରୁ ଜଣାଯାଏ, ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ପ୍ରମୁଖ ବନ୍ଦର କୋଣ, କମଣ ଓ କୋଣାର୍କକୁ ବିଶ୍ୱର ବାଣିଜ୍ୟ ଦ୍ୱାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ବଙ୍ଗୋପସାଗର କଳିସାଗର ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା। ଆଜିର ଗବେଷକମାନେ କହନ୍ତି, ପ୍ରାଚୀନ ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା ନଦୀ ହିଁ ଆଜିର ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ସ୍ଥାନ ନେଇଛି। ମାଘ ସପ୍ତମୀରୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲେ। ମାଘ ସପ୍ତମୀ ଏକ ପବିତ୍ର ତିଥି ଓ ପ୍ରାଚୀନ ସ୍ମୃତିର ସଂସ୍କୃତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିବସ। ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କ ସମାଗମରେ ଖଣ୍ଡଗିରିର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଅନେକ ବଢ଼ିଯାଏ ଏହି ମାଘ ସପ୍ତମୀର ଆରମ୍ଭରୁ। ଏହି ମାଘ ସପ୍ତମୀ ଆମ ପରମ୍ପରାର ପ୍ରତୀକ। ଓମ୍ ଭାସ୍କରାୟ ବିଦ୍ମହେ ଦିବାକରାୟ ଧୀମହି ତନ୍ନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ତେବେ ପବିତ୍ର ମାଘ ସପ୍ତମୀ ବା ତିଳ ସପ୍ତମୀର ପାବନ ଅବସରରେ ଯଜ୍ଞ ନାରାୟଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ କରିନେବା। ଚାଲନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ମୁଦ୍ଗଜାୟ ନମଃ, ଚନ୍ଦ୍ରବେଦାୟ ନମଃ, ସମ୍ବେଦାୟ ନମଃ, ଅକ୍ଷରବେଦାୟ ନମଃ। ଓମ୍ ଭୂର୍ଭୁବଃ ସ୍ୱଃ ଇସ୍ୟ ମନ୍ତସ୍ୟ ପ୍ରଜା